इंडिया न्यूज गुजरात અને હું છું આપની સાથે કોમલ અગ્રવાલ। શરૂઆત કરી મહત્વના સમાચારોથી અરવલ્લીની વાત કરવામાં આવે તો જિલ્લા પોલીસ દ્વારા ભિલોડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લોક દરબાર યોજવામાં આવ્યો હતો। જિલ્લા પોલીસ વડા મનોહરસિંહ જાડેજાની અધ્યક્ષતામાં લોક દરબાર યોજવામાં આવ્યો હતો। ભિલોડાના 30થી વધુ આગેવાનોની હાજરીમાં જનતાને મૂંઝવતા પ્રશ્નો સાથે સ્થળ પર જિલ્લા પોલીસ વડાની હાજરીમાં નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું। સાથે ભિલોડા પોલીસ સ્ટેશન હદમાં ખોવાયેલા કે ચોરાયેલા મોબાઈલ જિલ્લા પોલીસ વડા મનોહરસિંહ જાડેજાની અધ્યક્ષતામાં અરજદારોને પરત કરવામાં આવ્યા હતા। आज भीलोड़ा खाते वार्षिक इंस्पेक्शन हतुं। इंस्पेक्शन दरमियान पोलीस स्टेशननी विजिट अने बीजा पोलीसना कार्यक्रमोनी साथे साथे अमे लोक दरबार पण लीधेलो। लगभग 50 जेटला आगेवानो साथे अहींनी जे स्थिति छे ए बाबते ઊંડાણપૂર્વક चर्चा करी। नाना मोटा एमना जे प्रश्नो हता ए प्रश्न बाबते सोल्यूशन लावવાનો प्रयत्न कर्यो अने एकंदरे पोलीसनी कामगीरीथी लोको संतुष्ट छे। भीलोड़ा टाउन में अने आजुबाजुना विस्तारमां घणा बधा लोकोना जे मोबाइल गुम थवानी पड़ी जवानी के चोरी थयानी फरियाद हती। एना संदर्भे टाउन पोलीसे CEIR पोर्टल छे भारत सरकारनुं एमांथी इन्वेस्टिगेशन करी अने 10 मोबाइल रिकवर करेला अने ए तमाम जे लोको हता विक्टिम एमने आ मोबाइल जे परत पण करवामां आवेल छे अने भविष्यमां आ प्रकारनी कामगीरी पोलीस सतत टेक्निकल सर्वेलन्सना आधारे भीलोड़ा विस्तार वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वोर्ड नंबर 14 विस्तार में वन डे वन रोड अभियान हेठळ सवाई झुंबेश हाथ धरवामां आव्युं। संस्कारी नगरी वडोदराना वोर्ड नंबर 14 विस्तार में महानगरपालिका द्वारा वन डे वन रोड अभियान अंतर्गत विशेष सफाई झुंबेशनुं आयोजन करवामां आव्युं। आ झुंबेश आसिस्टंट म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुवेना मार्गदर्शन हेठळ हाथ धरवामां आवी। कार्यक्रम दरमियान कोर्पोरेशन स्टाफ द्वारा रोड फूटपाथ तेमज आसपासना विस्तारों में सघन सफाई कामगीरी करवामां आवी। आ अभियाननो मुख्य उद्देश्य शहरने स्वच्छ अने स्वस्थ बनाववानो छे। साथे साथे नागरिकोमां स्वच्छता अंगे जागृति लावવાનો प्रयास पण करवामां આવી રહ્યો છે। આજરોજ વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વોર્ડ નંબર 14 માં માનનીય મ્યુનિસિપલ કમિશનરની સૂચના મુજબ વન ડે વન રોડ સફાઈ ઝુંબેશનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। અમારા સફાઈ ઝુંબેશમાં સેનેટરીનો સ્ટાફ, દબાણ શાખાનો સ્ટાફ, એન્જિનિયરનો સ્ટાફ અને એસ્ટેટ વિભાગની કામગીરી સાથે સઘન સફાઈ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। खबरों में आगे वधी वडोदरानी बात करवामां आवे तो वडोदरामां फरी एक वखत गाठियाओ सक्रिय थया छे। शहरना हार्द समान न्याय मंदिर विस्तारमां एक वृद्धने लालच आपी सोनानी बांगड़ीओ काढी लेवानी घटना सामे आवी। वडोदराना न्याय मंदिर पासे आवेली लहरीपुरी चौकी विस्तारमां थोड़ा दिवसे छेतरपिंडीनी सनसनाटी भरी घटना बनी। 65 वर्ष वृद्ध धनुबेन ओड जो मंगल बाजार खाते कटलरीनी सामान खरीदवा आव्या हता अने शिकार बन्या हता। गोठियाए वृद्धने विश्वासमां लेवा माटे एवा लालच आपी हती के आगळ मफतमां बिस्किट अने कपड़ा वहेंची रह्या छे। आ लालचमां आवी गयेला धनुबेन कंईक समझे ते पहेला ज गोठियाओए चालाकीपूर्वक तेमना हाथमांथी सोनानी बांगड़ीओ काढावी लीधी हती अने त्यारथी रफूचक्कर थई गया हता। समग्र मामले जाण थतां ज वाडी पोलीस स्टेशननो स्टाफ तात्कालिक घटना स्थळे दौड़ी આવ્યો। પોલીસે વૃદ્ધની ફરિયાદના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। ગઠિયાઓને પકડવા માટે પોલીસે આજુબાજુના વિસ્તારોમાં લાગેલા CCTV ફૂટેજ પણ તપાસવાનું શરૂ કર્યું છે। ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે પોલીસ આ રીઢા ગોઠિયાઓને ક્યારેક ઝડપી પાડે। सामान लेवा गई लाइट पाछी वरी देखते गेट आगळ गई पगल ये लोग आया ने એટલે મેં ઊભી રહીને મને બાબાજી લઈ આયા દાન આપે છે કરીને। હા પછી કઈ મને બંગડી કઢાઈ કે બધું કાઢી નાખો ને તો દાન નહીં આપે। બરાબર એ કીધું પછી બંગડી કાઢીને પાકીટમાં કે આ પાકીટમાં મૂકી દો છે। પાકીટ હોય એમાં અંદર નાખી તો ના એને પાડી અંદર નાખશે કે રેડી ચેક કરતી। હા એટલે પછી મેં પાકીટમાં નાખી પાકીટ એ લોકો મારા ત્યાંથી લઈને આ થેલીમાં નાખી થેલીમાં નાખી દીધી ને થોડી હતી એમાં થેલી હતી જે થેલીમાંથી કાઢીને નાખી દીધી। બરાબર એટલે કપડાં આપવાના હતા અને બિસ્કિટ। અચ્છા અને તમે શું પહેરેલું તો હાથમાં? બંગડી। અચ્છા કેટલાની બંગડીઓ હતી? 2,85,000। બરાબર સોનાની બંગડી હતી? હા। અચ્છા
પછી કેટલા લોકો હતા એ તો કોઈ મહેનત કરે આટલી. કેટલા લોકો હતા એ? તે તો બધા આજુબાજુવાળા હતા જ. હા ના, જે તમારી જોડે બંગડી મારી લીધી, જોડે હું એકલી જ હતી. ના એ બંગડી લેવાવાળા કેટલા જણ હતા? 2 જણ. 2 જણ હતા. કેવા દેખાતા હતા? એક તમાર જેવો હતો હા, ને એક નાનો થોડી ઉંમરનો હતો. અચ્છા. છોકરા જેવો. કેવા રંગનું કપડાં પહેરેલા? વાઈટ. વાઈટ ને બરાબર. તો પછી પોલીસને જાણ કરી? કરીને બધી લખ્યું ના. ઓકે. એ લોકો કેમેરા બેમેરા બધું ચેક કરી લીધું. ઓકે. શું નામ છે આપનું? ધનુબેન રાયસિંહ બોલો. ક્યાંના રહેવાસી છો? સનિયાલા. આણંદ જિલ્લામાં ગુરુવારે સાંજે ઝડપી પવન સાથે વાવાઝોડા સાથે હળવો કમોસમી વરસાદ થતાં તમાકુના પાકને ભારે નુકસાન થતાં ખેડૂતો પાયામાલ થઈ ગયા છે અને સરકાર પાસે પાક સહાયની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. ચરોતરમાં ખેડૂતો મોટાભાગે તમાકુના પાક કરતા હોય છે અને અત્યારે ખેડૂતોએ તમાકુનો પાક તૈયાર થતાં તમાકુનો પાક કાપીને તમાકુને ખેતરમાં સુકાવવા મૂક્યા. ત્યારે જગત મોડી સાંજના સુમારે ઝડપી પવન સાથે વાવાઝોડું ત્રાટકતા તેમજ વરસાદ થવાના કારણે ખેતરમાં સુકાવવા મૂકેલ તમાકુ પલળી જતા ખેડૂતોને ભારે આર્થિક નુકસાન થયું. ખેડૂતોએ કહ્યું હતું કે તમાકુ પલળી જવાના કારણે તમાકુના પાક પરથી કસ ધોવાઈ જતા તેમજ તમાકુ હવે કાળી પડીને ભૂકો થઈ જશે, જેથી પલળી ગયેલ તમાકુનો કોઈ ભાવ મળશે નહીં અને જેના કારણે ખેડૂતોએ પાક પાછળ વીઘા દીઠ પણ હજારોનો ખર્ચ પણ કરવાનો વારો આવશે. ભરતભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ, ગામ કાવીઠા. જગતનો તાત આજે ખૂબ જ નિરાશ અને ઉદાસ છે. ગઈકાલે ઓચિંતું વાવાઝોડું પવન સાથે વરસાદ પડ્યો, એમાં અમારો કિંમતી 7 મહિનાની મહેનત કરીને તૈયાર કરેલો પાક નિષ્ફળ ગયો છે. તમાકુના પાકને અને પાણીને ખૂબ જ આધવેર છે. અત્યારે જે નુકસાન થયું છે, સમગ્ર ચરોતર પંથકમાં આજે 80% તમાકુનો પાક માટી થઈ ગયો છે, એમ કહીએ તો પણ ખોટું નથી. અને આ અમારી એક જીવાદોરી છે. તમાકુ એટલે અમારું ચરોતરનું કાચું સોનું કહીએ તો અસ્થાને નહીં કહેવાય. એના થકી અમારું પૂર્ણ વર્ષ સુખમય જાય. અમારા પ્રસંગો દીપે અમે લગ્ન પ્રસંગ કે કોઈ પણ સુપ્રસંગ હોય તો અમે અમારો આત્મનિર્ભર ક્રોપ છે. અને આજે અમને એક એવી ચિંતા છે કે આવતું વર્ષ અમે કેવી રીતે પસાર કરીશું. ચરોતર પંથકની આ ભૂમિ ઉપર ગઈકાલ રાત્રે કાળા ડિબાંગ વાદળો આવ્યા અને એકદમ વાવાઝોડું આવ્યું અને વરસાદ કમોસમી પડ્યો, જેથી અમારી તમાકુના પાકને ભયંકર નુકસાન થયું છે. અને આખું વર્ષ જે ગુજરાન અમારું ચલાવવાનું હોય એ તમાકુનો પાક અમારો નષ્ટ થઈ ગયો છે. સરકારશ્રીને વિનંતી કે અમોને આનું જે કંઈ વળતર આપવાનું હોય એ આપે અને અપાવે એવી આપને મીડિયા માધ્યમથી અમે જણાવીએ છીએ. હિંમતનગર જનસેવા કેન્દ્રમાં બોગસ આધાર કાર્ડ તેમજ અલગ અલગ સર્ટિફિકેટ બનાવનાર જનસેવા કેન્દ્રના ઓપરેટર અને ખાનગી કોમન સર્વિસ સેન્ટર ચલાવનાર પોલીસ શકંજામાં આવ્યા છે. અત્યાર સુધી કેટલા બોગસ સર્ટિફિકેટ અને આધાર કાર્ડમાં છેડછાડ કરવામાં આવી છે, સાથે જ અન્ય કેટલાકની સંડોવણી છે તે દિશામાં તપાસ હાથ ધરાઈ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય મથક હિંમતનગર ખાતે આવેલ બહુમાળી ભવન કમ્પાઉન્ડમાં આવેલા જનસેવા કેન્દ્રમાં ફરજ બજાવતા ઓપરેટર અને ખાનગી કોમન સર્વિસ સેન્ટર ચલાવતા વ્યક્તિએ ભેગા મળી આધાર કાર્ડ તેમજ જન્મના દાખલા, જાતિના દાખલા, લિવિંગ સર્ટિફિકેટ સહિત અન્ય દસ્તાવેજોમાં છેડછાડ કરી બોગસ સર્ટિફિકેટ બનાવવાની સાબરકાંઠા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈકાલે એક ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ગુનાની વિગત એ પ્રમાણેની છે કે 2 આરોપીઓ છે, કિશોર પ્રજાપતિ તથા ચંદ્રકેતુ પ્રજાપતિ, જે પોતાના આર્થિક લાભ મેળવવા માટે જે વ્યક્તિઓના આધાર કાર્ડમાં કાયદેસર રીતે ફેરફાર ના થઈ શકે તેમ હોય તેવા ગ્રાહકોના નામ સરનામા ફેરફાર કરવા માટે EWS અથવા સામાજિક શૈક્ષણિક રીતે પછાત હોય એઓના સર્ટિફિકેટ મેળવી તેમાં એડિટિંગ કરી અને પછી આધાર કાર્ડની લિંક ઉપર અપડેટ કરતા હતા. જે બાબતે LCBના પોલીસ કર્મચારીને બાતમી મળતા કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી અને ગુનો નોંધવામાં આવેલ છે, જેમાં લેપટોપ, સ્કેનર, પ્રિન્ટર વગેરે દસ્તાવેજો મેળવવામાં આવેલ છે. કયા પ્રકારના દસ્તાવેજો બનાવેલા?
એ જ કીધું કે જેના આધાર કાર્ડમાં કાયદેસર રીતે ફેરફાર થઈ શકે તેમ ના હોય એના માટે એ લોકો એડિટિંગ વગેરે કરી અને એને આધાર કાર્ડની સાઇટ. અમરેલી જિલ્લાના બગસરા તાલુકામાં કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. લોધિયા સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે પડેલા વરસાદના કારણે શિયાળુ રવિ પાકનો જમીનદોસ્ત થઈ ગયા છે. ઘઉં, ચણા, જીરું, તુવેર, ડુંગળી અને લસણ જેવા પાકોમાં વ્યાપક નુકસાન થતાં ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. તો આપણે જણાવી દઈએ કે અચાનક આવેલા કમોસમી વરસાદે મહેનતનો પાક બરબાદ કરી નાખતા ખેડૂતોમાં નિરાશા ફેલાઈ છે. નુકસાનને પગલે ખેડૂતો દ્વારા સરકાર પાસે તાત્કાલિક વળતર આપવાની માંગ પણ ઉઠી રહી છે. મારું નામ શિવરાજભાઈ રાવતભાઈ બસિયા, બગસરા તાલુકાના લુંગિયા ગામ ઉપસરપંચ. હવે ખેડૂતની વેદના તરીકે અમારે જે 2 દિવસથી કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે અને એ વરસાદ અત્યારે આફત બનીને ખેડૂતોના જે પાકો તૈયાર થઈ રહ્યા છે ત્યારે 19 તારીખે 4 વાગ્યાથી સતત 2 કલાક સુધી કમોસમી વરસાદે અમારા જે પાકો તૈયાર થયેલા છે, ખેડૂતો પરસેવાથી પૂરી તૈયારી કરીને જે પાક પકવતો હોય અને જ્યારે એનો પાક તૈયાર થતો હોય ત્યારે જ કુદરત રૂઠતો હોય છે ત્યારે ખેડૂતોની મુશ્કેલી ઓર વધી જાય છે. તો અમારા લુંગિયા ગામની અંદર ઘણા બધા પાકો જે અત્યારે બરબાદ થઈ ગયા છે, એમાં ઘઉં છે, ચણા છે, એરડા છે, ચણા છે, ધાણા છે વગેરે પાકોની અંદર વ્યાપક પ્રમાણમાં નુકસાન છે. તો અમે ખેડૂતના નાતે સરકારશ્રીને અમે એ જ કહેવા માગીએ છીએ કે વહેલામાં વહેલી તકે અમારા ગામની અંદર આ બાબતનો સર્વે થાય અને જે ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે એનું યોગ્ય વળતર મળે એ સરકારશ્રી પાસે અમે અપેક્ષા રાખીએ. ઘનશ્યામભાઈ કરમસિંહભાઈ ભેસાણીયા, ગામ લુંગિયા. કમોસમી વરસાદને કારણે ખેડૂતોને ઘણું નુકસાન થયું છે. બરોબર, એની સરકાર નોંધ લે અને જે તે સહાય મળવાપાત્ર હોય એ સર્વેને આપે. ક્યાં ક્યાં પાકમાં નુકસાન થયેલું? એટલે ઘઉં, સીણ્યા, એરંડા અને લસણની પૂરીઓ હોય એ, ડુંગળી, ઘણા પાકો એવા આવરી લીધેલા. રાજકોટ શહેરમાં આવેલ આઇનોક્સ આર્વલ થિયેટરમાં ગંભીર બેદરકારીનો મામલો સામે આવ્યો છે, જ્યાં કેન્ટીનના ડિસ્પ્લેમાં રાખેલ સેન્ડવિચ પર વાંદા ફરી વળ્યા હોવાનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થયો. આ ઘટનાને ગ્રાહકોના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા ઊભી કરી. ફરિયાદ કરતા ગ્રાહકને કર્મચારી દ્વારા ઉદ્ધત જવાબ આપતે કહેવામાં આવ્યું કે આ વાસ્તવમાં વસ્તુ માત્ર ડિસ્પ્લે માટે છે, પરંતુ જો ડિસ્પ્લેમાં જ આવી હાલત હોય તો રસોડાની સ્થિતિ કેવી હશે તે અંગે સવાલો ઊભા કરી રહ્યા છે. અમરેલી જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી થયેલા ભારે નુકસાનને લઈને ખેડૂતોએ આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રીને સંબોધિત આવેદનપત્ર અમરેલી કલેક્ટરને સોંપવામાં આવ્યું, જેમાં ખેડૂત નેતા રાજુભાઈ કપરાણાની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો જોડાયા હતા. અમરેલી સાથે જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, સુરેન્દ્રનગર અને રાજકોટ સહિતના વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદના કારણે શિયાળુ પાકને ભારે નુકસાન થયું. પાક તૈયાર થઈ ગયો હોવા છતાં પણ અચાનક આવેલ વરસાદે ખેડૂતોને આર્થિક ફટકો આપ્યો છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ખેડૂતોને તાત્કાલિક પાક વળતર આપવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ચાલુ વર્ષે ચોમાસું સિઝનમાં પણ અનિયમિત વરસાદના કારણે ખેડૂતોને મોટા પ્રમાણમાં પાક નુકસાન થયેલું. ખેડૂતોને ચોમાસું સિઝનમાં જે નુકસાન થયું છે એ ભરપાઈ કરવા માટે થઈ અને શિયાળુ પાકમાં તનતોડ મહેનત ખેડૂતોએ કરી. પુષ્કળ પ્રમાણમાં, એટલે કે જે દર વર્ષે વાવેતર થતું એના કરતાં 1.5 ગણું વાવેતર આ વખતે ખેડૂતોએ કર્યું છે. તમામ પ્રકારના ખર્ચ અને મહેનત કરી અને ખેડૂતોએ શિયાળુ પાક તૈયાર કર્યો, ત્યારે તૈયાર પાક પર જે અત્યારે કમોસમી વરસાદ થયો છે, જેના કારણે મોટા પ્રમાણમાં સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં પાક નુકસાન થયું છે. ગઈકાલે 19/3/2026ની સાંજે સૌરાષ્ટ્રના ખાસ કરી અમરેલી, ગીર સોમનાથ, સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, જામનગર સહિતના જિલ્લાઓમાં જ્યાં ભારે પવન પણ ફૂંકાણો, કરા પણ પડ્યા, વરસાદ પણ થયો છે, તો જે ખેડૂતનો ખળામાં પાક તૈયાર હતો, જે ખેડૂતનો ખેતરમાં તૈયાર થયેલો પાક હતો, એના પર પાણી ફરી વળ્યું. એવી જ રીતે સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં જ્યાં બાગાયતી વાવેતર પણ દિવસે દિવસે વધી રહ્યું છે, તો બાગાયતી પાકમાં પણ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન છે. ત્યારે આજે અમે અમરેલી કલેક્ટર મારફતે
મુખ્યમંત્રી અને કૃષિ મંત્રીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે કે તાત્કાલિક અસરથી સર્વે કરવામાં આવે અને ખેડૂતોને જે પાક નુકસાન થયું છે એ પાક નુકસાનનું વળતર તાત્કાલિક અસરથી ખેડૂતને ચૂકવવામાં આવે. અમરેલી જિલ્લામાં કમોસમી માવઠાના કારણે વ્યથિત બનેલા ખેડૂતોના પ્રશ્નને લઈને કોંગ્રેસ નેતા પ્રતાપ દુધાત તેમની વહારે આવ્યા છે. પૂર્વ ધારાસભ્ય પ્રતાપ દુધાતે ભૂપેન્દ્ર પટેલને પત્ર પાઠવી ખેડૂતોની હાલત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે જણાવ્યું કે તૌતે વાવાઝોડા બાદ વર્ષ 2024-25ની અતિવૃષ્ટિ અને તાજેતરના ભારે વરસાદથી ખેડૂતો તબાહ થઈ ગયા છે. ઘઉં, ચણા અને કેરી જેવા પાકને વ્યાપક નુકસાન થતાં ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં સંપડાયા છે. ખાતર, બિયારણ, દવા અને ડીઝલના વધતા ખર્ચ વચ્ચે ખેડૂતોના દેવા માફી કરવી જરૂરી હોવાનું દુધાતે જણાવ્યું છે. તેમણે સર્વે અથવા નાના પેકેજને બદલે દેવા માફી જ યોગ્ય ઉકેલ હોવાનું કહી સરકારને ખેડૂતના હિતમાં સંવેદનશીલ બનવા અપીલ કરી છે. પ્રતાપભાઈ, તમે ફરી પાછો મુખ્યમંત્રીને પત્ર પાઠવ્યો છે. કમોસમી વરસાદ ખેડૂતોનો પીછો નથી છોડતો, ખેતી પાકોનું નુકસાન, મુખ્યમંત્રીને પત્ર પાઠવ્યો, શું કહે છે? વાત કરું તો સરકાર સાથે કુદરત પણ કોપાયમાન. સરકાર તો કોપાયમાન છે જ. દાખલા તરીકે તોકતે વાવાઝોડું લઈ, 2018ના નાના મોટા વાવાઝોડા લઈ, 2024-25ની અતિવૃષ્ટિ, 25-26ની અંદર તૈયાર પાક. કમનસીબી આ વિસ્તારના ખેડૂતોની એ પ્રકારની છે કે તૈયાર પાક લાહણી કરીને જેવું યાર્ડમાં જવાનું હોય અને કુદરત રૂઠી જાય છે. ફરી વખત કમોસમી વરસાદને કારણે બાગાયતી પાક, ડુંગળીનો પાક, જીરાનો પાક, ઘઉં, ચણા, વિવિધ પાકોના વાવેતરોને તૈયાર પાક નષ્ટ થઈ ગયા. આજે સવારે ખેતરોની મુલાકાત લીધી અને ખેડૂતોની જે હાલત જોઈ છે તો હૃદય દ્રવી ઉઠે. ત્યારે સરકારને ફરી વખત પત્ર મારફત ઢંઢોળવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે. અતિવૃષ્ટિમાં નાનું પડીકું આપીને વારંવાર વખતે નાના પડીકા આપી અને ખેડૂતોને શાંત કરી દે છે એ સરકારની નીતિ છે. પણ એકવાર વાત એ પ્રકારની કરી રહ્યો છે કે ખેડૂતના દેવા માફ કરો. એવું સમજજો કે એક અદાણીને કે એક રિલાયન્સને રાહત આપણે નહોતી આપી. એકવાર ખેડૂત ઉપર મહેરબાન થાવ. ખેડૂત અત્યારે ખૂબ કપરી સ્થિતિમાં છે, ખૂબ દયનીય સ્થિતિમાં છે. ત્યારે જગતનો તાત આશાને મીટ માણીને બેઠો. ત્યારે વિરોધ પક્ષના એક આગેવાન તરીકે સરકારને અરજ કરતો પત્ર લખ્યો કે આટલા મેં જે શબ્દો કીધા છે એની તમારી ટીમ મારફત સર્વે કરવામાં, તમારા આગેવાનો મારફત સર્વે કરવા અને ખેતરોની મુલાકાત લઈ તો મેં કીધું એમાં બધા પાકો નષ્ટ થઈ ગયા છે. ગયા પાકની હજી વળતરમાં બિયારણના પણ નથી થયા, ખાતરના પણ નથી થયા. ત્યાં તૈયાર પાક અમારા વિસ્તારની અંદર ગઈકાલે જે નષ્ટ થયો, માટે ખેડૂતના દેવા માફ કરો એની વિનંતી કરતો પત્ર લખ્યો. પ્રતાપભાઈ, તમે પત્ર પાઠવો તો મુખ્યમંત્રીના જવાબ આવે છે કે નહીં? લેખિત જવાબોમાં સરકાર સર્વે કરાવશું, તપાસ કરાવશું આવા આશ્વાસન આપતા જવાબો આવે છે. ત્યારે આશ્વાસન નથી જોતું. સરકાર પાસે ભંડાર ભરેલો છે, સરકાર પાસે અઢળક પૈસો છે, ટેક્સથી ખૂબ જ પૈસા, જીએસટીથી ખૂબ જ પૈસા આપ કમાણા છો. તો એક નાનું એવું સરકારને ખેડૂતના દેવા માફ કરવા એટલે ગુજરાતના સરકારને દેવા માફ કરવા ગૃહિણીના મીઠા બરાબર છે. એક નમકની કિંમત જે હોય એ પ્રકારનું છે. પણ નમક વગર કોઈ સબ્જી સારી ન લાગે. આ નમક ઘણું બધું સારું કામ કરી શકે. એમ બુસ્ટર ડોઝ એક એવો આપો કે ગુજરાતના દેવા જો માફ થઈ જાય તો વાજતે ગાજતે સાવરકુંડલા અને અમરેલી જિલ્લામાં સરકારનું ઘરની સંપત્તિથી મોટું સ્વાગત કરવી એવી મને એક ઈચ્છા પણ છે. અને ફરીવાર કહું છું કે સરકાર, તમે અહીંયાથી જ્યાંથી હું વાત કરું છું દિલ્હી સુધી વન સાઇડ સક્રિય શાસન છે, વિરોધ પક્ષ 0 ઉપર છે. ત્યારે સરકારને દેવું હોય તો કોઈ એને રોકવા વાળું નથી. માટે સરકારને વિનંતી કરું છું કે ખેડૂતના દેવામાં. જામનગર અને દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં 19 માર્ચે આવેલા તોફાની પવનને કારણે પીજીવીસીએલને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું. જેના પરિણામે કુલ 726 ગામોમાંથી 452 ગામોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો. જોકે તાત્કાલિક કામગીરી હાથ ધરાતા 448 ગામોમાં વીજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે અને બાકીના 4 ગામોમાં કામગીરી ચાલુ છે.
19મી માર્ચે બપોરના સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારમાં આવેલા વાવાઝોડા અને વંટોળના હિસાબે જામનગર વર્તુળ કચેરીના પીજીવીસીએલના નેટવર્કને પણ ખાસી અસર થઈ છે. આને કારણે જામનગર વર્તુળ કચેરીની નીચે આવેલા 1320 ફીડરમાંથી 728 ફીડરથી અસરગ્રસ્ત થયેલા હતા. તેમાંથી ગઈકાલે મોડી રાત સુધીમાં 398 ફીડરનું કામગીરી કરી અને પુરવઠો પૂર્વવત કરી દેવામાં આવ્યો છે. જામનગર શહેરમાં આવેલા 100થી વધારે વીજ ફીડરોમાં કામગીરી કરી અને મોડી રાત સુધીમાં જ તેનો વીજ પુરવઠો પૂર્વવત કરી દેવામાં આવ્યો છે. અત્યારે એગ્રીકલ્ચર ફીડરમાં 330 જેવા ફીડરો છે જેમાં કામગીરી થઈ રહી છે. જેમાં આશરે 250 જેવા થાંભલાનું નુકસાનની અત્યાર સુધીમાં અમને માહિતી મળી છે, જેનો અંદાજિત ખર્ચ 30 લાખ જેવો છે. અને આ જે થાંભલાઓ છે એને ફરીથી ઊભા કરી અને બાકીના જે લાઈનો વીજ પુરવઠો પૂર્વવત કરવાનો બાકી છે એની કામગીરી પણ સવારથી ચાલુ કરી દેવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત ગામડાની વાત કરીએ તો ગઈકાલે જામનગર વર્તુળ કચેરી નીચે આવેલા 726 ગામડાઓમાંથી 452 ગામડામાં વીજ પુરવઠો પ્રભાવિત થયેલો હતો અને મોડી રાત સુધીમાં એમાં કામગીરી કરવામાં આવી હતી. આજે સવાર સુધીના રિપોર્ટ પ્રમાણે 498 ગામડામાં આ વીજ પુરવઠો પૂર્વવત કરી દેવામાં આવ્યો છે. બાકી રહેલા 4 ગામડામાં જેટલું બને એટલું ઝડપથી થાંભલા ફરીથી ઊભા કરી લાઈન ખેંચી અને પાવર પૂર્વવત કરી દેવાની કામગીરી ચાલુ છે. સુરેન્દ્રનગર ખાતે આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગરો દ્વારા જિલ્લા પંચાયત કચેરી ઉગ્ર વિરોધ નોંધવામાં આવ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં બહેનો એકત્રિત થઈ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા અને પોતાની પડતર માંગણીઓને લઈને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. હાઈકોર્ટના ચુકાદા મુજબ પગાર વધારો કરવાની માંગ સાથે નવો મોબાઈલ આપવામાં આવે અને વધારાની કામગીરી બંધ કરવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. મારું નામ ચાવડા પ્રીતિબેન છે અને હું એક આંગણવાડી કાર્યકર તરીકે ફરજ બજાવું છું. અમે અહીંયા આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠનના યુનિયન હેઠળ અમે અહીંયા ભેગા થયા છીએ એટલા માટે કે અમારી 5 માર્ચથી અમારી ઓનલાઈન કામગીરીનો બહિષ્કાર હતો. સતત અમે 14 દિવસ સુધી ઓનલાઈન કામ નથી કર્યું, છતાં પણ સરકારની આંખો નથી ખુલી. એટલે અમારા યુનિયન દ્વારા કહેવાયેલું એટલે અમે ઓફલાઈન કામગીરી એટલે કે તારીખ 18, 19 અને 20 માર્ચથી અમે કામગીરી ઓફલાઈન એટલે આંગણવાડીમાં સદંતર તાળા લગાડી દેવામાં આવ્યા છે. આજે એનો 3જો દિવસ છે કે આંગણવાડીમાં અમે તાળા લગાવેલા છે. અમને બાળકોની પહેલા ચિંતા હતી એટલે અમે બાળકોને પોષણ શિક્ષણ ના મળે, વંચિત રહે એના માટે અમે પહેલા ઓનલાઈન કામગીરી જ બંધ કરી હતી. છતાં પણ સરકારે આંખ આડે કાન કરી દીધા છે અને સરકારને આજ સુધી અમે નમ્ર વિનંતી અને નમ્ર આવેદન આપ્યા છે, પણ હવે અમે નમ્ર વિનંતી કે નમ્ર આવેદન કરવામાં નથી. તમે દંડ તો કરો તો હું ચાલુ કરું. મારું નામ ગોહિલ બીનાબેન એમ, થાન તાલુકો. હું એક વર્કર તરીકે ફરજ બજાવું છું. અમે સરકારને જગાડવાનો ઘણા પ્રયત્ન કર્યા કે જો 8મા મહિનામાં હાઈકોર્ટે અમારો ચુકાદો આપી દીધો હોય કે બહેનોને 24,800 અને હેલ્પર બેનને 20,400, તો સરકારને આ પગાર ચૂકવવા માટે ક્યાં તકલીફ પડે છે. સરકારને બહેનોનું આવે તો 8મી માર્ચ ઇન્ટરનેશનલ મહિલા દિવસની ઉજવણી કરી નાખે છે, તો સરકાર આ ઇન્ટરનેશનલ મહિલા દિવસ ઉજવણી બંધ કરે. ભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્કૃતા નમસ્તસ્ય 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 નમો નમો. આજે અમે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તમામ બહેનો અહીંયા ભેગી થઈ છે અને અમે અમારા હકને લડીશું અને લડીશું. કારણ કે આજે ચૈત્ર મહિનાની નવરાત્ર નંબર 2 છે આજે, અને અમને શક્તિ આપી છે માં નવદુર્ગાએ. અમે લડીશું, અમારો હક અમે મેળવીને રહીશું. અમારે કાંઈ નથી, અમે અમારું કામ અને અમારું કર્તવ્ય નિભાવીને રહીશું. પણ અમે અમારું કામ કરતા છતાં અમે અમારા હકને માગીએ છીએ. અમારે કાંઈ ન જોતું, અમને સરકાર અમારા હાઈકોર્ટના ચુકાદા પર. ખબરોમાં આગળ વધી જામનગરની વાત કરવામાં આવે તો વિશ્વ ચકલી દિવસની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. નામનગર નેચર ક્લબ દ્વારા પક્ષીઓ માટે માળા અને કુંડાના વિતરણ, વિદ્યાર્થીઓ માટે યોજાયેલ ચિત્ર અને માળા બનાવવાની સ્પર્ધા, શહેરની વિવિધ શાળાઓના બાળકોને ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો. વિજયસિંહ જાડેજા, પ્રમુખ નવાનગર નેચર ક્લબ. આજરોજ વિશ્વ ચકલી દિવસ નિમિત્તે અમારી સંસ્થા દર વર્ષની જેમ ચકલીઓના માળા અને પક્ષીઓના પાણીના પીવાનું કુંડાનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કર્યું હતું. આજરોજ અમે એક વિશેષ આયોજન પણ અમે કર્યું હતું. ચકલી દિવસ નિમિત્તે અમે જામનગરની વિવિધ શાળાઓમાં
ચકલીઓના માળા અને ચકલીઓના ચિત્રોની પણ સ્પર્ધા રાખી હતી. માત્ર સ્પર્ધા જ નહીં, એ પહેલાં દરેક સ્કૂલોમાં અમારા સંસ્થાના સભ્ય જઈ ચકલીઓની વાર્તા, ચકલીઓની કવિતાઓ પણ સંભળાવી હતી અને માળો કેવા પ્રકારનો હોવો જોઈએ, ચકલી કેવા પ્રકારના માળામાં રહેવાનું પસંદ કરે છે, આનું એક વર્કશોપ પણ આયોજન કર્યું હતું. બાદમાં આજે વિશ્વ ચકલી દિવસ નિમિત્તે આ બધી શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ બહોળી સંખ્યામાં ચકલીના ચિત્રોની સ્પર્ધામાં પણ ભાગ લીધો હતો અને કલાત્મક માળાઓ પણ બનાવ્યા હતા. એટલા સરસ અને સુંદર મજાના માળા બનાવ્યા હતા. આ બધા જ તમામ જે સ્પર્ધકો છે એને વિજેતાઓનું આગામી દિવસોમાં અમે પ્રમાણપત્ર અને પુરસ્કાર આપી અને સન્માનિત કરવાના છીએ. તો હાલ સમાચારમાં આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતો રહો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત, ગુજરાતની ધડકન. નમસ્કાર.